Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Music If Your Choice. So, Music If Your Choice ko yo rhyme सँगै ठ्याक्कै मिल्ने खालको आज एकजना guest आउनु भएको छ. With me, I have a very dashing personality sitting right next to me. He is a very talented and एकदमै versatile personality जस्तो लाग्छ मलाई. From owning the runway to being this amazing model, जसको चाहिँ commercialsहरु यहाँले पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला. उहाँलाई चाहिँ यहाँले big screen देखि लिएर small screen everywhere you must have seen him, experienced his work. So yeah, with me I have this dashing personality. Welcome to the show, Kunsang. Welcome. Thank you so much. Namaste. Thank you. How are you feeling as about to start गर्न चाहे किनभने चाहिँ I don't know why I have this image of yours that if your name pops up I can only think of त्यो ब्रान्डको नाम किन भनौं तर टुथपेस्टको एड दिमागमा आउँछ के मलाई Yeah, हजुर. You've got that perfect toothpaste kind of smile, okay? Well, fun fact, मैले Colgate को चाहिँ बाँकी छ टुथपेस्टको चाहिँ हैन. But having said that, I'm really flattered what you भन्नुभयो. And yeah, I think along the way it's been a good journey. This is something that has made me really curious. Okay? If I would have to say, I would say that एकदमै honestly, you have this like toothpaste kind of smile. छैन द bro उसको smile, हैन? And why have you not yet done commercials that's related to toothpaste? I've recently done one. मैले काम गरेको थिएँ Colgate सँग. But it was a very कस्तो भने collaborative video. Instagram related थियो. But then full-fledged तपाईको main commercial ads चाहिँ गर्न पाएको छुइनँ. But in coming days you never know. Because I'd love to see you on those हुन्छ नि drivewaysहरुमा roadsहरुमा त्यो ठुलो त्यो हुन्छ नि आकाशे पुलहरु हुन्छ नि pedestrian bridgesहरु. That would be such a hit, eh? I think you should also pitch this idea because that would be a very perfect ad for you as well. Toothpaste ko, if they're watching, then this is a sign for you guys. That was a very light note, but still, yeah. How has your entire experience here been like? Because I know I've seen you since a very young age, young age. I am a little bit on the other side, but I've seen you working from a very early age. Ani त्यो यति सानो उमेरदेखि अहिलेसम्ममा you've got quite a good amount of experience in your hands. त्यो पनि धेरैवटा विधामा भन्छु के म चाहिँ. So how has this journey treated you like? How has your personal experience been like so far? First of all, I want to start with saying I'm very grateful. I know that you've experiences भयो जति पनि opportunities पाएँ मैले. And I think it's been a while. It's 7-8 years भयो यो फिल्डमा. And I started off with modeling. सुरुमा modeling गरेँ, especially music videos गरेँ, and especially अब commercials गरिरहेकै थिएँ पहिलादेखि नै. अनि त्यो अब नेपालमा लगभग I think 60-70 ब्रान्डसँग काम गरिसक्यो. त्यो काम गर्ने बाँकी नै थिएन होला त्यो बेलासम्म. So अब त्यो मान्छेले भन्दिथे काम गर्नु हुँदैन, saturate हुन्छ everything. But I just loved being on camera, with camera अगाडि काम गर्नको त्यो हुन्छ नि, passionate and everything. So त्यो हुँदाखेरि yeah, I mean त्यो गरेँ, especially music videosहरु गरेँ, and then movies मा आइसकेँ. Ultimately I think starting I was always in the theater. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अब त्यो photos I think at some point it gets अलिकति monotonous हुन्छ क्या. So video हुने बित्तिकै हैन films you can get into different characters, a different journey हुन्छ नि त्यो एउटा character को. So त्यो interesting lies I got into movies अनि अब अहिले मेरो हालै अब I think 2026 मा रिलिज हुन्छ त्यो फिल्म. सुम्निमा भन्ने working title छ अहिले चाहिँ हाम्रो director मिलन चाम्स दाइ हुनुहुन्छ. अनि अपोजिट मा उपासना छ. So त्यो छ and then yeah, fun fact मैले recently एउटा reality show पनि गरेर आएको थिएँ इन्डियामा. अनि yeah, that was also good experience and I feel like हुन्छ नि it's one life अब there's nothing to lose. So good experience हुन्छ, good opportunity हुन्छ भने why not tap it in भनेर मैले चाहिँ इन्डियाको अडियन्स पनि ट्याप इन गर्नलाई चाहिँ रियालिटी शो पनि गरेको. So it's coming out अब स्पेस भइसकेपछि आउँछ. So it's going to come out in about a month. So त्यो नि हुँदैछ and yeah. इन्डियाको रियालिटी शोजहरुको कुरा गर्ने हो भने नि हैन नेपालबाट पनि quite a few good number of actors नभनौं मोडल्सहरुले चाहिँ they've been a part of Indian reality shows and that has given them a really good hype. किनभने इन्डियाको रियालिटी शोज भनेको वर्ल्ड वाइड नै taps into a different kind of crowd हैन. धेरै नेपालीहरुले राम्रो एक्सपोजर पाउनु पनि भएको छ तर अलिकति बायस्ड भएर भन्ने हो भने
लेडिजहरूले चाहिँ अझै धेरै सायद एक्सपोजर पाउनु भएको हो कि वा या उहाँहरूले आफैले रिच गर्नुभएको हो कि अब आई क्यान नट पिन पोइन्ट वान थिङ होइन बट वेन इट कम्स टु मेल एक्टर्स भनौँ या भनौँ मोडल्सहरू भनौँ होइन आई थिङ्क इट इज प्रिटी टफ हो कि कस्तो खालको वाइ डु वी गेट टु सी यु गाइज नाइस क्वेसन किनकि अब यो चाहिँ ग्लोबली नै हेर्दाखेरि होइन नट जस्ट नेपाल इन्टरनेसनली पनि हजुरको मेल मोडल्सदेखि लिएर अब एक्टर्स भनेर मेल मोडल्स अलिक गाह्रै छ है त्यो चाहिँ अनेस्टली इट्स गिभन थिङ तर आई थिङ्क एन्ड अफ द डे त्यो भन्दा पनि इट्स अबाउट एन इन्डिभिजुअल तपाईँले आफूलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ त तपाईँले आफूलाई कसरी देखाउनुहुन्छ अडियन्समा आई थिङ्क त्यो र प्लस कन्सिस्टेन्टली तपाईँले अडियन्सलाई देखाइराख्नु भयो भने किनकि इभन यो जुन रियालिटी सो आएको थियो इट्स अ भेरी बिग टिम होइन तपाईँको यो इन्टरनेसनली तपाईँको यो बिग बस अस्ट्रेलियाको त्यो फ्रान्चाइज लिएर आएको सो यो मैले कस्तो अपर्च्युनिटी पाएको भन्दाखेरि सो रिसेन्टली मैले र इभाले एउटा सयारा भन्ने त्यो क्रिकेट गरेको थियो अनि त्यो 26-30 मिलियन कति रिच पुग्यो क्या इन्स्टाग्राममा इभन मलाई हामीलाई सयाराको त्यो प्रड्युसर टेक्स्ट गर्यो अनि कति अपर्च्युनिटी इभन त्यतिवटा भिडियोले क्या जस्ट बिकज अफ वान भिडियो राइट सो कति चाहिँ त्यो सोसियल मिडियाको त्यो जुन पावर छ नि त्यस्तो अपर्च्युनिटी आउँछ त्यस्तो थ्रु सो आई थिङ्क तपाईँले त्यो गेटिङ ब्याक टु द क्वेसन त्यो आफ्नो ब्रान्डिङ र तपाईँले आफूलाई कतिको निखार्नुहुन्छ र देखाउनुहुन्छ अडियन्समा फेरि I'd like to connect this statement that you said with the earlier statement that you used like on your early days when people were mentioning कि धेरैवटा काम नगर you'll get saturated भन्ने खालको कुराहरू गर्ने हो भने to be very blunt there are limited people जसको चाहिँ एकदमै स्क्रिन लाइफ लामो हुन्छ कि to be very honest स्क्रिन लाइफ कस्तो लिमिटेड खालको पनि हुन्छ इफ यु वान्ट टु बी क्यारेक्टर आर्टिस्टहरू होइन अब त्यसको चाहिँ मैले अब भन्न मिल्दैन छुट्टै हो बट द वे यु वान्ट टु सो युर सेल्फ एज द चार्मर एज द लिड होइन त्यसको चाहिँ लाइफ चाहिँ अलिक सर्टै हुन्छ होइन अनि यो सबै कुरालाई चाहिँ हाउ डु यु टेक इट डु यु सी युर सेल्फ कि यु वान्ट टु इन्भेस्ट यर इन्टायर लाइफ यसैमा or do you feel like there are other bits and parts that you would also want to put your hands into जस्तो लाग्छ अब त्यही ग्रोइङ अप मलाई एकदम एभिएसनमा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो क्या सो मलाई पाइलट बन्ने एकदम रहर थियो तर कोभिड ह्यापन अनि आई थिङ्क म कोभिड अगाडि सुरु गरेको करियर बट देन यसलाई अनेस्टली मैले त्यो फुल फ्लेज्ड हुन्छ नि बिकज अनेस्टली नेपालको जुन मिडिया इन्डस्ट्री छ इट्स नट द्याट स्टेबल क्या अब 10 इयर्स डाउन अहिले पनि ठिक छ अहिले अब हुन्छ नि लाइक कुरामाउनु भन्ने एभ्रिथिङ तर 10 इयर्स डाउन द लाइन यही कुराले अब यस्तै नै भइरहेको छ भने छैन नि त 10 years down the line 10 new people are also going to come exactly त्यही त हो नि त्यही हो and cycle repeats so तपाईँको साइड बाई साइड बिजनेस एउटा इन्भेस्टमेन्ट एउटा केही न केही चाहिँ चाहिन्छ क्या होइन त्यो नभएसम्म तपाईँले यो फिल्डबाट नै म मेरो हुन्छ नि अब लाइफै चलाउँछु भनेर त्यो एकदम गाह्रो छ एकजना पुग्दा पर पछि फेरि म्यारिड ह्याभ किड्स यहीबाट नै भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सो साइड बाई साइड तपाईँ जति पनि एक्टर्स हेर्नुहुन्छ तपाईँ सबैको इन्भेस्टमेन्ट कतै न कतै एउटा प्यासिभ इन्कम भइरहेको हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली सो वाट डु यु सी थिङ्क अफ दिस होइन वाट डु वेयर क्यान वी सी यु के अब इन योर फ्युचर अपार्ट फ्रम मिडिया अपार्ट फ्रम मिडिया अब त्यही मैले चाहिँ सो अहिलेलाई मेरो 2-3 फिल्म छ यो वर्ष लाइनअप सो त्यो सकाएर चाहिँ म आई थिङ्क मास्टर्स मैले चाहिँ बिबिए नै सकाएँ 2-3 इयर्स ब्याक अनि त्यो सकाएपछि मैले कि त अब इदर एउटा मास्टर्स चाहिँ गर्छु सो त्यो 1 इयर जतिको कुरा फेरि एट द सेम टाइम त्यो भन्दाखेरि अब यु हेभ टु बी सिन क्या मार्केटमा होइन जो दिक्तायो वो बिक्तायो भने जस्तै हो राइट इफ यु नट सिन मान्छे बिर्सिन्छन् त्यही त द्याट्स द रियालिटी सो यु हेभ टु बी सिन त कन्सटेन्टली त्यो के न के मान्छे त्यो क्लिक पनि हुन्छ नि त ए यता भनेर सो त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष ग्याप दिने बित्तिकै अब समन एल्स इज गर्न रिप्लेस मी जस्तो पनि फियर क्या अनि यत्रो वर्षको मेहनत होइन अझै सो मच टु अचिभ हुन त बट एट द सेम टाइम अब no you've got to like you said if you are a brand भने पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने few years if you go abroad for studies or you take a study break एउटा ब्रेक लिएर आएपछि नि त्यसपछि यु आर मेडियोकर लेभलमा के लाइक कम्प्लिट फ्रेसर जस्तो पनि बिहेभ गरिँदैन अनि ओके सो दिस गाई हेज डन दिस अल द काइन्ड अफ स्टफ्स भनेर पनि हेर्दैन अनि युर इन दिस मेडियोकर लेभल क्या अनि त्यो भएपछि लाइक यु मेन्सन्ड गएर पढिहालौँ विल एम आई रेडी टु गिभ अप एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ राइट नाउ भन्ने पनि रेडी हुँदैन सो के कुरालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने पनि हुन्छ होइन बट लाइक एक्चुली मलाई अर्को नि के बुझ मलाई जस्ट लाइक यु मेन्सन्ड मास्टर्स गर्ने भनेर अब अहिलेको टाइममा Do you think masters is really important? Like masters गरेर चाहिँ
के सिग्निफिकेन्स आउँछ जस्तो लाग्छ? गुड क्वेसन. मैले यो त्यही त घरमा नै भन्छु किन आई थिङ्क यो जेनेरेसन थिङ हो किनकि मेरो बुवा आमाले चाहिँ अब डिग्री हुनैपर्छ मास्टर्स गर्नैपर्छ भन्ने छ. अनि वाट आई से इज आफूले जे कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा मास्टर्स गर्ने क्या. त्यो नट जस्ट फर द सेक अफ डुइङ इट क्या होइन. त्यो गर्नको लागि गरेर कामै छैन भने आफूले जे इन्ट्रेस्ट छ जेमा प्यासनेट हुनुहुन्छ त्यसमै डिग्री ल्याऊ त्यसमै एक्सेल गर एन्ड देन इट्स गोना बेनिफिट यु नि त होइन. त्यो नामको लागि डिग्री गरेर काम द्याट्स वाइ टुक अ ब्रेक 2-3 years ब्रेक कारण त्यो राइट. पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सायद त्यो टियुको रोल समातेर त्यो टोपी लगाएर कोट लगाएर फोटो खिचेको वालमा राख्न बढी इन्ट्रेस्ट होला. बट फर समवन लाइक यु अलरेडी बिन इन दिस फिल्ड फर 8 years, वाइ नट डु समथिङ जुन चाहिँ यही फिल्ड रिलेटेड हो or something that would help you earn as well, but having said that you are also actually enjoying it भन्ने खालको के त्यो अब त्यो आई थिङ्क दिस गोज अब म त आम भेरी यङ, जस्ट 24 होइन. सो आई थिङ्क नट जस्ट मी, मेरो एज ग्रुपको सबैजनाले त्यो हुन्छ होला कि यहाँ बस्ने कि बाहिर जाने कि अब यहीँ बसेर होइन. अब त्यस्तै स्थिति त्यही छ अहिले अनेस्टली अब किन डाट्नु होइन. सो यु नेभर नो वाट्स गोना ह्यापन टुमोरो क्या. एन्ड त्यो आई थिङ्क यो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भन्छ नि त्यो हुँदो रहेछ क्या टाइम टाइममा. अब के गर्नु अब त्यो हुन्छ नि अलवेज त्यो एङ्सियस अब हुन त भइरहेछ. बट देन आई थिङ्क अज आई हेभ ट्राइड टु स्टेप ब्याक एन्ड लुक ब्याक ओके यति त भइरहेछ इट्स गेटिङ बेटर. त्यहाँ द सेम टाइम भन्दा इजी छ बट देन त्यो स्टेबिलिटीको कुरा धेरै कुरा छ नि त. सो अब मेरो पहिला प्लान 30 अगाडि फाइनेन्सियली फ्री हुने प्लान थियो. त्यो त इट्स नट ह्यापनिङ होइन. भेरी अर्ली तर या आई मिन it's a bit complicated one. So at the end of the day, with consistent hard work, I think discipline le kene ke ta huncha. But हुन्छ नि अब जस्तो पढाइकै कुरा गर्ने हो भने नि इफ यु स्टडी मास्टर्स नेपालमा भने 2 वर्षको मास्टर्स भन्छ तर सकिँदा वर्दा के भन्दाखेरि 3 वर्ष लाग्छ. अब यही कुरा तिमी बाहिर गएर गर्छु I'll get it done, I'll get my degree, I'll come back भने नि 1.5 year कति हेरी हुन्छ. यु क्यान गेट डन इन लाइक अ इयर पनि कि. सो यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने खालको डिलेमा पनि भइरहेको हुन्छ. बट यो सबै डिलेमा भइरहेको बेलामा ब्याक अफ द हेड यु माइट अल्सो हेभ यर ओन रिटायरमेन्ट प्लान पनि नि होइन फ्रम दिस सेक्टर भनौँ. फुल्ली रिटायर नभनौँ बट स्टिल एउटा यतिसम्ममा चाहिँ आई निड टु सेट माई बार यतिसम्म अनि त्यसपछि चाहिँ आई निड टु गेट इन्टु दिस, आई निड टु डु दिस भन्ने कुरा त भइहाल्छ नि. लाइक यु मेन्सन अघि होइन बच्चाहरू हुन्छ त्यसपछि यो स्पाउस इज द्याट यु निड टु टेक केयर अफ अ फ्यामिली एभ्रिथिङ भन्दाखेरि चाहिँ रिजिड भएर पनि बस्न मिल्दैन. बट यो सबै भइरहेको बेलामा डु यु थिङ्क यु हेभ सेट योर सेल्फ अ रिटायरमेन्ट प्लान सर्ट अफ लाइक यतिसम्ममा चाहिँ मिडिया गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ आई माइट गेट इन्टु दिस किपिङ दिस एज अ हबी भन्ने खालको केही छ मनमा? अनेस्टली रिटायरमेन्ट प्लानमा सोचेको छुइनँ हेर्नुहोस् होइन. बट देन या अब आउने 5 years डाउन लाइनसम्म यति कुरा चाहिँ म हुन्छ आई ट्राई टु अचिभ भन्ने चाहिँ हुन्छ. फर इक्जाम्पल मेरो यो वर्ष अब 2 फिल्म आउँदैछ एन्ड मेरो फुल फ्लेज एनर्जी त्यसमै छ अहिले चाहिँ. यसो यसलाई कसरी सक्सेस बनाउने यसलाई कसरी चाहिँ अडियन्समा आज हुन्छ नि आफ्नो काम देखाउने त्यसमै छु क्या. एन्ड आई थिङ्क त्यो प्रोसेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि हामी जस्तो भन्नुभयो होइन. सो वी टेन्ड टु केयर अबाउट फ्युचरको धेरै सोच्दा वी फर्गेट टु लिभ इन द प्रेजेन्ट इज वेल क्या. सो त्यो प्रेजेन्टमै बाँच्न पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि त्यो आज भोलि भन्दै दिन बितेको थाहा हुन्न. सो त्यो आजलाई बाँचेर हुन्छ नि अब राम्रो गर्दै जाने. अब त्यो जति सोच्यो त्यति नै तनाव हुन्छ क्या. सो रिटायरमेन्टसम्म नपुगौँ अहिले. रिटायरमेन्ट एज इन लाइक 60s को रिटायरमेन्ट होइन कि तै पनि मिडियामा यु थिङ्क अफ हुन्छ नि 5 years अब किनभने यो 24 होइन बाई द टाइम यो 30-35 हुन्छसम्ममा त यु क्यान नट ओन्ली रिलाइ यसैमा मात्र नि. देयर आर सो मेनी थिङ्स यु निड टु हेभ एज अ ब्याकअप एज अ proper profession. Sadly हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ we cannot like sustain यसले मात्र गर्दाखेरि so far. But त्यो वाला रिटायरमेन्ट कि लाइक नट द 60sमा पुगेपछि. बट या एनिवेज मलाई चाहिँ होइन आइभ सिन यु थ्रु मेरो कमन फ्रेन्ड्सहरू अ लट एन्ड आई फाइन्ड यु एकदम फन काइन्ड अफ पर्सनालिटी अलवेज लाफिङ इन्जोइङ विथ फ्रेन्ड्स. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ क्युरियोसिटी चाहिँ किनभने आई एम फ्रेन्ड्स विथ इभा सोसियल मिडियामा अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ यु गाइज किप अन पोस्टिङ फन स्टफ्सहरू अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन क्युरियस अबाउट वाट काइन्ड अफ फ्रेन्ड कुन्साङ मस्ट बी लाइक कस्तो खालको चाहिँ साथी छ होला यो मान्छे वाट काइन्ड अफ पर्सन हि इज हुन्छ नि अफ स्क्रिन भन्ने कुरा चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन क्युरियस अबाउट यर अफ स्क्रिन लाइफ. हाउ इज इट लाइक हाउ आर यु अफ स्क्रिन? अब आफैले आफ्नो तारिफ त कसरी गर्नु हेर्नु हामी सुन्छौँ तारिफ गर्नु हामी सुन्छौँ होइन. बट देन आई थिङ्क
I'm a friend who will be there in your hard times and good times. Main essence भनेको चाहिँ फ्रेन्डशिपमा and I push someone to be better क्या मेरो साथी छ भने उसलाई हुन्छ नि कतिपय देख्छु क्या आफ्नो साथी राम्रो गरिरहेको छ भने जेलसी गर्ने त्यो गर्ने त्यो होइन मलाई I want if I have my friends then I want them to win as well सँगै क्या होइन अनि त्यो just I love this attitude, honestly. You should have this attitude. किनभने I've met a lot of people यही चेयरमा बसेर जसको चाहिँ जुन किसिमको अब जस्तो हामी अब अघि हामी इन्डियाकै कुरा गर्दै थियौँ नि हैन इन्डियामा पनि यस्तो राम्रो राम्रो स्टार्सहरू आफ्नै साथीहरूको कारणले गर्दा राइज नगर्नु भएको पनि थाहा छ कि हैन र बिकज दे आर नट सपोर्टिभ इनफ आफू चाहिँ आफ्नो पावर्सहरू युज गरेर उसले जुन एउटा प्रोजेक्ट पाउनु पर्ने उसले लाइमलाइट पाउनु पर्ने त्यो उसकासम्म पुग्नै नदिने खालको एटिट्युड हुन्छ नि त सो इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी क्यारी पोजिटिभ एटिट्युड अबाउट हुन्छ नि एभ्री वान एभ्रिवेयर होइन त्यसरी त दे बिहेभ यु विथ यु पनि नि इट्स अलवेज क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी हो कि मेरो साथी पनि धेरै छैन गनेर छ होला 4-5 एन्ड द्याट्स अबाउट इट त्यति भएपछि पुग्यो क्या I think you've reached that mature age. त्यो धेरै यङमा काम गरेर धेरै कुरा सिक्यो क्या होइन त्यो आफ्नो एजभन्दा अगाडि नै मच्युरिटी आयो जस्तो क्या त्यो प्रोफेसनली लाग्यो एभ्रिथिङ सो त्यही भएर पनि आई थिङ्क life thought. That's good. Life's a lot of good. things. This way. Life's good. Having said that, you sabai friendshipहरूको relationships कुरा गरिराख्दाखेरि everything when we talk about all of this kind of things हाम्रो relationships मात्र नभइकन हैन career wise, study wise, family को कति धेरै अहिलेको जेनेरेसनलाई जतिको प्रेसर सायद पहिलाको लागि त्यति थिएन कि जस्तो लाग्छ हैन अब यो सबै chaos यो mental chaos emotional chaos को लागि how do you deal with it what is your go to mantra when it comes to detoxing yourself with all this kind of chaos यो कुरा चाहिँ त हामी with my friends we talk about this क्या and I think यसको main root cause भने social media हेर्नुस् किनकि हामी social media what we see is like त्यो मान्छेको लाइफस्टाइल देख्छौँ मान्छेले कस्तो त्यो पैसा खर्च गरेको मान्छे जुन देख्छौँ नि अनि हाम्रो लेट्स ह्याभ रियलिस्टिक गोल्स भन्छु क्या म तपाईँले त्यो हेरेर त्यसलाई कम्पेयर गरेर आफ्नो भएको कुरालाई हुन्छ नि फर ग्रान्टेड लिएर त्यो कम्पेरिजनले नै त्यो कुरा मार्छ क्या अनि त्यही भएर त जुन भन्नुभयो नि त्यो स्ट्रेसमा झन् अर्को लाइफ देख्यो ए यसले त्यस्तो गरेर मलाई गर्ने पाएको छैन भनेर त्यो होइन नि त कसै आफ्नो लाइफ छ आफ्नो पाथ हुन्छ आफ्नो त्यो लेखिएको छ नि त राइट सो आई थिङ्क मेन थिङ इज त्यो सोसियल मिडियामा हेरेर कम्पेयर नगरौँ भन्छ कि द्याट्स गोना बी लाइक गेम चेन्जर किनकि इभन हामी एज सोसियल मिडिया कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू कतिपय कुरा देखाउनलाई देखाएर हुन्छ क्या त्यो होइन एभ्रिथिङ इज नट ट्रु एकदमै ट्रु होइन And फेरि डु यु नो वाट द काइन्ड अफ थिङ युआर मेन्सनिङ नि अलिकति रियलिस्टिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा नि होइन कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने कि म्याडम यु पोस्ट यो पिक्चर्स अब यु गोइङ टु युके फर यो सुट होइन मुभीको सुटको लागि पिपल फलोइङ यु फिल लाइक ओहो क्या रमाइलो हुँदो रहेछ एक्टरको लाइफ चाहिँ बस्यो चट्ट लाएर प्रड्युसरले सबै आफ्नो खर्चमा बाहिर लान्छ ट्राभल गर्न पाउँछ यु इन्जोय कति धेरै फ्यान्सहरू हुन्छ दे सी ओन्ली द्याट के बट इफ यु वुड ह्याभ टु सेयर समथिङ फ्रम योर ओन एक्सपिरियन्स टु अल अफ दोज यङ ल्याड्स हु थिङ्क इट्स अल बेड अफ रोजेस फर देम हाउ what kind of guidance would you give? I think first thing is तपाईँले जे काम गरेको मात्र you've got त्यो एउटा प्यासन र ड्राइभ हुनु पऱ्यो त्यो छैन भने जेसुकै काम गर्नु देयर इज नो पोइन्ट अब हामीले जुन तपाईँ सुट भन्नुभयो होइन अब अफकोर्स राम्रो ठाउँमा गएर फोटो खिचेर हाल्छ बट त्यो भनेको त 24 आवर्सको 1-2 मिनट्सको कथा मात्रै हो त्यो रेस्ट अफ द हिस्ट्री त हामीलाई थाहा छ नि त मैले इभन युके अस्ति हामी 6 months जति बसेर आयो कि हाम्रो लाइफ इज लाइक स्टोरी लाइफ भन्दा कम थिएन क्या सो बिहान उठ हामी आफै लन्च पकाउँथ्यो आफै ब्रेकफास्ट पकाउँथ्यो अब होइन अब त्यहाँ नेपाल जस्तो प्रोडक्सन हुँदै हुँदैन बाहिरको त्यो युकेमा दिस नो चान्स सो आफैले पकाउनु पऱ्यो आफैले खाना खुवाउनु आफै सबै आफै गऱ्यो सुट पनि गर त्यो पनि गर घर फेरि सबै टकटक मिलाऊ एभ्रिथिङ होइन सुत्ने टाइम त्यही हो सुटमा 2 बजी सुत्यो 6 बजी उठ्यो सो त्यो दौरान त्यो घाम पानी चिसो के भन्न पाएन युकेमा त्यस्तै चिसो ठाउँ सो या आई मिन तर त्यो टाइममा यु गेट स्ट्रेस थाकिन्छ तर त्यसकै लागि त हामीले वी ड्रिम्ड अफ इट र आजको दिनमा म त्यहाँ छु र त्यो गर्न पाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क समटाइम्स एउटा वान स्टेप ब्याक लिएर एन्ड देन जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट what you have र what you're doing क्या फेरि you're living a dream life of so many people as well क्या होइन अपर्च्युनिटी पाउनु ठुलो कुरा हो इन द फर्स्ट प्लेस अनि एकदम अब मिलन चाम्स दाइ जस्तो राम्रो डिरेक्टर एन्ड एभ्रिथिङ होइन अब राम्रो क्वार्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो त अभियसली अब
सबैले हुन्छ नि आफ्नो समस्या ठुलो लाग्छ भने जस्तै हो हैन फेरि टच वुड हैन यु वर्कड विथ रियली गुड पिपल जस्तो पनि लाग्छ है मलाई आई थिंक यु आर अमङ दोज फ्यु ब्लेस्ड गाइज जसले चाहिँ एकदम वेल एस्टाब्लिश्ड पिपलहरुसँग पनि एकदम राम्रो राम्रो प्रोजेक्ट्सहरुमा काम गर्न पाउनु भएको छ एन्ड यु गट अ चान्स टु वर्क अ लट इन दिस गिवन टाइम पनि के सो यो सबै हेर्दाखेरि इफ आई वुड ह्याभ टु सी यु इफ आई वुड ह्याभ टु से यु आर लकी पनि भन्थे के म किनभने मेहनत मात्रै सबै हुँदैन नि त देयर समटाइम्स कति मेहनत गर्ने मान्छेहरू पनि भइरहन्छ बट त्यो मेहनत सँगसँगै यु हेभ दिस लिटल लक जसले चाहिँ इट पुसेस यु वेयर यु आर टुडे हैन तिमी सानैदेखि नै यस्तै खालको पर्सनालिटी थियौ लाइक बिकज यु लुक सो सर्टेड के त्यो चाहिँ आई थिंक क्रेडिट गोज टु मेरो मम ड्याड हैन अब म त ग्रो अप इन अ जोइन्ट फ्यामिली दुईटा दिदीसँग हुर्केको कजनहरूसँग थर्काइराखेको बच्चैदेखि एकदम एकदम डिसिप्लिन बच्चैदेखि एकदम डिसिप्लिन अब एकदम स्ट्रिक्ट थियो हाम्रो फ्यामिली चाहिँ ग्रोइङ अप मेरो ग्रान्ड मम एकदम स्ट्रिक्ट अनि त्यो भएर पनि होला जस आई थिंक यो त बेयर मिनिमम कुरा हो आई थिंक एउटा मान्छे हुनुपर्ने गुण हैन त्यो तर आई थिंक जोइन्ट फ्यामिली टिचर्स यु द काइन्ड अफ लेसन द्याट यु रियली नीड इन लाइफ डेफिनेटली किन न्युट्रल फ्यामिलीमा चाहिँ अलिक बडी प्याम्पर्ड पनि भइन्छ अन्त त्यो जाँठोकै नै यहाँवाला टाइपको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई है कहिले एक्लो छोरा हो फेरि सो त्यो मान्छे चाहिँ होइन होला भन्छ कि त्यो किनकि आई ग्रो अप त्यसरी आई नेभर गट द्याट एक्सपिरियन्स अहिले चाहिँ पाइरहेको छु तर या ग्रोइङ अप इट वाज त्यस्तै थियो रमाइलो थियो डु यु मिस ह्याभिङ सिब्लिङ्स सम टाइम अहिले चाहिँ यस अहिले चाहिँ आई डु बच्चामा त एकदम डरलाग्ने कुरै थियो त्यो अब अर्को बच्चा पाउने होला माया बाँड्ने होला मेन्टालिटी होइन त अहिले आएर चाहिँ अब एटलिस्ट एउटा कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीको एटलिस्ट कोही भएको भए आफ्नै ब्लड लाइनको भएको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बट देन ह्याभिङ आई थिङ्क आई मिन अफ अनि द्याट्स अल द्याट म्याटर्स That's lovely portrayed. Growing up, how was your childhood like? How were you in regarding studies? बच्चादेखि नै मोडलै हुन्छ खालको थियो कि I want to know everything about how you were with studies, how you were into sports, how you were with girls, and everything. सो बच्चामा चाहिँ मेरो सो ग्रान्ड ड्याड होल फ्यामिली ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो सो बच्चैदेखि आर्मी बन्छु भनेर थियो तर पछि मेरो आँखाको त्यो पावर र त्यो खुट्टा फ्ल्याट फुट भन्छ क्या त्यसले गर्दा हुनु पाएन अनि त्यसपछि त्यो आई वाज भेरी एभरेज किड हो अब त्यो जिउ चाहिँ एकदमै स्किनी 52 to 53 गर्लफ्रेन्ड त क्लास 11 मा भयो होला फर्स्ट त्यो अगाडि त नेभर गट त्यो फिमेल गेज कहिले पाएन लाइफमा very average. I'm pretty sure your friends must be regretting that right now. अहिले चाहिँ हदिस्केर भनिरहेको हुन्छ त्यो बेला त अब जोस त्यस्तो पपुलर गाई पनि होइन कि स्कुलमा अब पहिला थिएटर जति गर्थेँ अनि शान्तिमा त्यो ड्रामाहरू गर्थेँ त्यो बेला अरू स्कुल आउँथ्यो क्या हाम्रो सेन्ट जेभियर्सबाट हो सो हाम्रो चाहिँ त्यो सेन्ट मेरी सबै 3-4 स्कुल आएर हेर्ने आउँथ्यो त्यो हल्का फुल्का क्रेज थियो लाइक हुन्छ नि 8, 9, 10 तिर त्यस्तो आई वाज भेरी इन्ट्रोभर्टेड पहिला त एकदम इन्ट्रोभर्टेड पछि चाहिँ अनि यो काममा छिरिसकेपछि चाहिँ I got a little extroverted. So स्कुलको एक्सपोजर जुन हुन्छ नि हैन स्कुलको बेलाको एक्सपोजर जुन हामीले ECAहरुमा पाउँछौँ does it shapes you in some way? Yeah, definitely it does. I think मैले as growing up स्कुलमा थिएटर अब डान्सतिर नलागेको भए मलाई oh I love this field भने त्यो फिलै हुँदैन थियो होला मैले त्यो हुन्छ नि जुन त्यो बच्चामा फिल गर्ने ओ मलाई त यो गर्नु मन छ लाइफमा भन्ने कुरा एन्ड द बेस्ट पार्ट इज आफूले गर्ने मनको कुराबाट पैसा नै आइरहेछ भने त वाइ नट that's the best part. So I think that's very important after schooling कसरी तपाई हुर्किनु भएको छ कसरी संस्कार सिकाएको छ I think that's very important. How do you feel about your schools हरु हुन्छ नि दिनको 8 घण्टा 9 घण्टा पढाको पढाइ गर्ने अनि त्यो पढेर घर गइसकेपछि फेरि ट्युसन पढ्नु पर्ने अनि ट्युसन पढिसकेपछि स्कुलको होमवर्क ट्युसनको होमवर्क अनि भोलिपल्ट बिहान फेरि उठेर रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ नि यो एजुकेसन सिस्टम हुन्छ नि नेपालको how do you take it sometimes? यदि अब कस्तो भने आई थिङ्क हाम्रो जुन नेपालको कन्टेक्सको कुरा गरौँ जुन हामी त्यो पढ्छौँ आई थिङ्क अहिलेको त आएर हामी पढ्ने बेला पनि तपाईँको जुन कुरा पढाइरहेको थियो 15 years पहिला त्यही कुरा पढिरहेको छ क्या दुई नै कहाँ पुगिसक्यो अब अहिले पनि हामी त्यही पढिरहेको छ भनेपछि हामीले इन्टरनेसनली तपाईँले इफ यु वान कम्पिट देन सक्दैन नि त इभन ब्याचलर्सको कुरा गर्नु मैले कुसुम केयुमा पढेँ सो कुसुम भन्ने नेपालको टप म्यानेजमेन्ट स्कुल भन्छ होइन अब मैले त्यहाँ कुसुममा पढेँ पनि तपाईँको बाई इन्टरनेसनली मैले
केही गर्छु भने नि त्यो रिगार्डै गर्दैन क्या त्यो कुरा फेरि त्यही पढेर त्यहीँ के डिग्री लिएर आइज मात्रै मान्यता दिन्छ नि त त्यस्तो सिकिन्छ आई थिङ्क त्यसमा अलिकति मोडिफिकेसन समथिङ के गर्नुपर्छ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई अल्सो थिङ्क इट्स हाई टाइम किनभने वी आर टकिङ अ बिट अबाउट पोलिटिक्स होइन मलाई चाहिँ यो रिफर्म चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज द काइन्ड अफ एजुकेसन सिस्टम द्याट वी हेभ इज क्वाइट आउटडेटेड के अहिलेको टाइमको लागि आई थिङ्क देयर सुड बी मोर इसिएस किनभने ट्यालेन्ट लाइक यु कति चाहिँ हिडन पनि भइरहेको हुन्छ किनभने हामीले कति यस्तोमा थाहा पाउँदैनौँ कि मलाई के भन्नु छ मलाई के गर्नु छ धन्न यु गट टु एक्सपिरियन्स थिएटर एन्ड एभ्रिथिङ तर कसैलाई म्याथमेटिक्समा राम्रो छ अरे होइन तर म्याथमेटिक्स रिलेटेड पनि फ्युचर पर्स्यु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन क्या सो या यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी ट्याप इन दिस एजुकेसन सिस्टमको चाहिँ एउटा हाम्रो यो फिल्डलाई पनि आई थिङ्क इट रियली निड सम लाइट होइन सो टकिङ अबाउट योर इनिसियल डेज कसरी चाहिँ यु गट इन टु इट भन्ने खालको कुरा यु मस्ट अफ सेयर्ड like a billion times, you know. So I don't really want to get into that because it's too outdated. Talking about all of the kind of projects and experiences and exposures that you've got, you know, what is that one life lesson that you've learned so far and it's going to stay with you forever? Okay, just the way that I dekhi raha okay. One life lesson. I think it's going to be मेरो चाहिँ honestly मेरो चाहिँ यो फिल्डमा कोही पनि हुनु नथ्यो हैन अब obviously तपाईको कोही चिन्जानमा छ कनेक्सन छ भने तपाईको अलिकति काम गर्न अलिक इजी हुन्छ you get more projects so त्यो it's given so मेरो चाहिँ त्यो थिएन अनि या स्टार्ट डेजमा चाहिँ गाह्रै थियो honestly प्रोजेक्ट्स पाउन हैन किन जति पनि गरे मैले आफै नै अब मान्छेलाई भेटेर मान्छेसँग अब कन्ट्याक्ट बनाएर नेटवर्किङ गरेरै गरेको नि त so I think one key advice is I think networking के तपाईले when you meet someone तपाईले तपाईको फर्स्ट इम्प्रेसन कस्तो बनाउनुहुन्छ र उहाँसँग भेटेपछि तपाईले त्यो बन्ड मेन्टेन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन राइट सो त्यस्तो कुरा आई थिंक नेटवर्किङ र तपाईले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड गरेर तपाईले त्यो मान्छेसँग आई थिंक नेटवर्क इज योर नेटवर्थ भन्छ नि जुन कुरा आई थिंक द्याट बिलिभ लट इन द्याट किनकि त्यसरी इट आजको दिनमा मलाई यहाँसम्म पुऱ्याएको त्यही कुराले हो हैन नेटवर्किङ अब कति मान्छे भेट्यो कति फिल्ड भेट्यो अनि नेभर नो कुन मान्छे कुन पोइन्टमा गएर काम लाग्छ नेभर नो सबैसँग राम्रोसँगले एउटा डिल गरेर सबै राम्रो एउटा टर्ममा बस्यो भने चाहिँ आई थिंक द्याट्स गोना हेल्प लट मलाई चाहिँ गर्यो एट लिस्ट आई थिंक द्याट्स कैन बी वन पिस अफ एडभाइस लाइक एडभाइस भन्दा पनि अझै आई वान्ट नो लेसन द्याट यु लर्न फर योरसेल्फ के जस्तो कतिपय केसेसमा चाहिँ हुन्छ नि व्हेन यु गेट इन्टु दिस फिल्ड सम पिपल लर्न द्याट इजिली सबैलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्न रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स समथिङ कमन द्याट पिपल लर्न एन्ड देन दे क्यारी द्याट विथ देमसेल्फ सो त्यस्तो खालको एउटा सिख क्या जुन चाहिँ युभ लर्न विथ योर एक्सपिरियन्सेस एन्ड एभ्रिथिङ त्यो सिख चाहिँ लाइफ लङ्गै अब यो चाहिँ लेसनै लर्न गरेको होला चाहिँ त्यो लेसन चाहिँ आफूमा के लर्न गर्यो त्यो चाहिँ आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल एउटा म इक्जाम्पल दिन्छ है अघि म जिम गएर आएँ अनि त्यो दाइले मलाई भाइ तिमी त अलिकति दुब्लाएछौ मोटाउनु पर्यो राम्रो देखेन भन्नुहुन्छ अब त्यो एउटा कुराले अब तपाईँले आई थिङ्क कतिपय मान्छेहरू हुन्छ नि राम्रो गर्दा गर्दा पनि अब तपाईँले अरूको पर्सपेक्टिभलाई जस्टिफाई गर्ने कि नगर्ने होइन तपाईँले इफ युर ह्याप्पी तपाईँ कन्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो जिउसँग तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ भने द्याट्स अल द्याट म्याटर्स क्या तपाईँले अरू मान्छेलाई चित्त बुझाएर कसैलाई खुसी पारेर त्यो यु नेभर गन बी ह्याप्पी तपाईँले मलाई यो मन परेन होला कसैलाई अरूलाई मन पर्यो सब्जेक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा त अब कसैलाई मनपर्छ मन पर्दैन तर इफ यु गर्न स्पेन्ड यर होल लाइफ प्लिजिङ अदर्स र अरूको लागि देखावटीको लागि त्यो गरेर भने चाहिँ यु नेभर गन बी ह्याप्पी फ्रम इनसाइड चाहिँ भित्रैदेखि एउटा त्यो हुन्छ नि आत्मसन्तुष्टि भन्छ जुन त्यो चाहिँ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र आज दिनमा नि या सो हामी त जस्ट पब्लिक फिल्म भएपछि कति आउँछ नि त रेस्पोन्सहरू यो भएन त्यो भएन यो भएन त्यो एट द एन्ड अफ द डे जब म सुत्न जान्छु इफ आइ एम ह्याप्पी विथ वाट आइभ डन र आइभ गिभन माई 100% then that's all that matters for me. I think त्यो एउटा मेन्टालिटीले चाहिँ आइम मुभिङ फरवर्ड किनकि सुरुमा एकदम त्यो कसैले च्यास प्याच के भन्दै पनि ल के क्या भनेर त्यो हुन्छ नि त्यो डर त्यो फियर त्यो ला मलाई के मिलिरहेको छैन अब कसरी के भन्थ्यो त्यो यसै स्ट्रेस मात्रै हो क्या होइन एन्ड आई थिङ्क त्यो एउटा सानो कुराले लट क्यान चेन्ज इन यर लाइफ एन्ड आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा बानी ह्याबिट
जुन कि एउटा फ्याक्टर चाहिँ इट्स गोना स्टे विथ मी फरएभर इन लाइफ I think I really love the way you expressed it, and I think a lot of us, we need to know this, किनभने it's such a sensitive time, we tend to get offended so easily. कुराकानी गर्दा गर्दै चाहिँ हैन मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने नि सबैजनाको एउटा यस्तो एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै मनको नजिकै हुन्छ यो प्रोजेक्ट इज भेरी स्पेशल टु मी बिकज अफ दिस भन्ने हुन्छ यु माइट अल्सो ह्याभ द्याट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट could it be of anything could it be from your commercials, could it be from your music videos or your movies or whatever it is, or the upcoming reality show. So share me something about share with us the interesting project that has been really close to your heart. Okay, so you recently मैले यो लास्ट समर सुट गराएँ सो यो चाहिँ तपाईँको जैसलमेर भन्ने ठाउँ छ राजस्थानमा भेरी ब्युटिफुल तर म चाहिँ फर्स्ट टाइम डेजर्टमा गएको थिएँ हजुर सो बेसिकली यो चाहिँ एउटा डिस्कभरीको सो हो सर्भाइभल सो सो तपाईँको म्यान भर्सेस वाइल्ड इन एक्स स्पिट्सभिला एक्स लभ आइल्यान्ड टाइपको फिचर भएको सो त्यसमा चाहिँ इन्डियाको सबै सेलिब्रिटिज हुनुहुन्छ एन्ड 16 guys 3 girls वाला सो सो सोको नाम चाहिँ एफ बोय सर्भाइभल्स भनेर आउँदैछ अस्ट्रेलियाको फ्रेन्चाइज हो सो यो चाहिँ प्लिज रिपिट द नेम अगेन एफ बोय सर्भाइभल्स भन्ने सो इट्स नट व्हाट यु थिङ्क होइन त्यस्तो चाहिँ के होइन होइन विदाउट एनी अफेन्स मैले त बुझ्दै बुझिनँ क्या तिमीले भन्दाखेरि त्यही भएर एफ बोय सर्भाइभल्स भन्छ ए ओके सो त्यो सो छ एन्ड त्यसमा चाहिँ यु ह्याड टु सर्भाइभ इन द डेजर्ट फर अ होल मन्थ नो पानी तपाईँको नो फुड एकदम ऱ्यासनमा क्या नो लिमिटेड फुड एकदम त्यो बेसिकली हजुरको जुन हामी पहिला त्यो सर्भाइभल द फिटेस्ट त्यो भन्छ नि त्यो बेलाको त्यसरी पुस गरेर जुन अब मैले किरा पनि खाएँ होइन त्यसपछि डियरको पुप खाएँ के खाएको अब त्यो एउटा मेन्टल हेड स्पेस त्यो सर्भाइभल मोडमा यस्तो पुऱ्याइदिन्छ नि मान्छेलाई इट्स गोइङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ र त्यो आउँदैछ भेरी सुन अन एमाजोन प्राइम त्यसपछि डिस्कभरी प्लस भन्ने तपाईँको त्यो सब्सक्रिप्सन पनि हुन्छ तपाईँको युट्युबमा आउँछ सो त्यो हेरिदिनु होला एन्ड या नेपाली एक्लै छु म त्यसमा अरू सबै इन्डियन्स हुनुहुन्छ लास्ट एउटा क्वेसन है आफ्टर यु गट फेमस डिड यु एभर वेन्ट ब्याक टु योर होम and did you ever and especially cousins-हरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ बिकज हाम्रो हुन्छ हैन नि अनि did you ever were like okay now I'm famous खालको एटिट्युड अलिकति स्लाइट अ बिट भए पनि इन्टेन्सिटीमा नि अलिकति गरेको थियो होला आई एम प्रिटी श्योर मस्ट अनेस्टली अहिले पनि कहिले गर्छु घरमा अनि कजन दिदी हुनुहुन्छ अनि त हिरो भएको भन्छ नि हिरो त हो भन्छ सो या समटाइम्स लाइट ह्युमर वे त्यस्तो पनि होइन तर इट्स फन How does it feel like किनभने हुन्छ नि still पनि it's such a big deal to be on that big screen on this when people love you they celebrate you हुन्छ नि your presence is something that is acknowledged त्यो सबै भइसक्यो त्यो किसिमको माया पाइसकेपछि घर त त्यस्तो हुँदैन त घर इज हाउ इट हेज अलवेज बिन लाइक फर यु म चाहिँ कहिले मलाई अझै पनि मलाई हेप्ने जस्तो हुँदैन त्यो हुँदैन मलाई अनेस्टली बरु मलाई जुन मेरो अब फेमस हुनु अगाडिको साथीहरू छन् नि हजुर हजुर उनीहरू दे सी मी द सेम वे द्याट दे स मी बिफोर सो त्यस्तो साथीहरू फेरि यो सबैले भन्छन् के त्यो अब इट्स अ युनिभर्सल थिङ के हो अब आमाबाउलाई नि अब त्यो हिरो होस् जेसुकै एट द एन्ड अफ द डे छोरा हो बच्चा हो सो त्यो त हो फर पेरेन्ट्स इट्स द सेम हैन फर फ्यु फ्रेन्ड्स जुनले अब त्यो तपाईँको फेस देखाएको छ नि त्यो उनीहरूको लागि यो गर्न बी द सेम सो उनीहरूको जतिसुकै हिरो बलले नि कामै छैन जस्तो How about your mom? Because ममहरू चाहिँ छोराको सबभन्दा ठुलो चियर लिडर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अनि हुन्छ नि कमर्सियल्स आउने बित्तिकै मेरो छोरा हो मेरो यो कस्तो अपोजिट मेरो मम्मी चाहिँ अलिक कम एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ मेरो ड्याड चाहिँ इज माई बिगेस्ट फ्यान सो हिजो पनि हाम्रो घरमा गेस्ट आउनु भएको थियो सबलाई बसाएर मेरो 5 म्युजिक भिडियोहरू लगाउनु भयो सबैलाई एकदम त्यो हुनुहुन्छ होइन अहिले पनि आई थिङ्क इज वाचिङ सो आई थिङ्क नमस्ते अङ्कल योर सन इज डुइङ अमेजिङ या मम्मी चाहिँ सी इज अ बिट कम एक्सप्रेसिभ तर एकदम होइन उहाँले चाहिँ एक्सन देखाउँछ ड्याडले चाहिँ एकदमै त्यो support That's lovely. And it's so good to know, it's so good to hear, and it's so good to have you as well, because I think it's in time like this we really need sorted people like you as well, who's got this vision, who's got this positivity wherever you go. I am pretty sure you radiate this positivity everywhere you go. So I really hope, Vishambre, you
keep this positivity, you radiate this positivity forever. So before leaving, I'd like to wish you all the luck for all the coming projects that you have, for the movies, all the lineups that's coming up, for the reality show as well, and yes, you. all the projects that you are getting into or you will get into. Before leaving, I'd like to request you to give out any message that you have to our viewers, even your family members. Yeah, Please. so you say a small notice to everybody who's watching. So elections आउँदैछ and I think this is going to be my first time electionsमा भाग लिँदैछु and voter ID बनाउनु भएको छ भने बनाउनुस् र तपाईको भोट हाल्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्. Whoever you think deserves the best, हैन, त्यो स्थान डिजर्भ गर्नु, तपाईले जुन विश्वास छ उहाँलाई भोट गर्नुस्, तर भोट चाहिँ गर्नुस्. एन्ड तपाईको भोटर आइडी छैन भने चाहिँ बनाइहाल्नुस्. र आई थिंक अब 20 डेज जस्तो बाँकी छैन. भोटर्स आइडी अब चाहिँ बनाउन मिल्दैन. मिल्दैन because already closed भइसक्यो नि त. Okay. Deadlines has already been closed. So yeah, it's just 20 days मा चाहिँ अब all you can do is support the best one. Do vote. Do vote. After किनकि आई थिंक हाम्रो जेनेरेसनले भोटै गर्दैन क्या honestly. मेरो एज ग्रुप मैले गर्दिन थिए पहिला भनौँ न, साथीहरुले कसै मतलबै थिएन. तर अहिले त glad this movement has brought so much awareness छ नि त. So I think this is just a small message and yeah, बनाउनु भएको छ नि पनि बनाउनुस्, next year काम लाग्छ. Along with that, for your family and people who've always been supporting you like a cheerleader, यहाँको cheerleader भएर यहाँको पम लिएर बसिराख्नु भएको कति जना हुनुहुन्छ होला हैन. So उहाँहरुको लागि चाहिँ yes, so त्यो म त्यही त सधैँ आभारी छु तपाईहरुको माया साथ सपोर्टको लागि. अब भन्छ नि all this journey तपाईहरुको बिना it would have been incomplete. audience देखि लिएर जति पनि हाम्रो माया गर्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार र see you very soon and yeah, there. See you again in the bigger screen one Yes. day. अहिलेको लागि चाहिँ we will have to say goodbye to you all, waiting for his big screen presence once again and as well his international debut. गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ we'll have to say goodbye to you all. May you all have a lovely time ahead. Take care of yourself and bye-bye.